In last lecture we also discussed about those points, which was no unnecessary restraint at the time of arrest. Section 49 of this CRPC said that at the time of making arrest or getting a person under custody, there should not be any kinds of unnecessary restraint. Means if the person is a very weak person, he cannot be run or he cannot be run away from your jurisdiction. Being a police authority, if you can easily arrest him, then don't show any unnecessary restraint at the time of arresting him. Another one thing we had also discussed, that was the section 50. Means whenever you arrest the accused person, being a police authority, it's your duty to inform him the grounds of arrest. त्याला काय विचारणं गरजेचं आहे, whether he is a whether whenever he has been arrested, on what grounds you have been arrested. Being a police authority, it's our duty to tell him the grounds of all the arrest. Another one section we also discussed, that was the section 51, सर्च ऑफ द अरेस्टेड पर्सन. त्याला म्हणतो आपण अरेस्ट पंचनामा. 51चा पंचनामा, अरेस्ट पंचनामा. अरेस्ट पंचनामा कशाच्या बाबतीत असतो? whenever the person has been arrested by the police authority, section 51 says that it is the duty on the police, they should have to take the search of the person who has been arrested. त्याचं पूर्ण तुम्ही शरीराची झाडाझडती करा, झडती घ्या. whatever may be recovered from him, that should be listed on particular documents or particular paper. त्याच्याकडून जे काय मिळालं आहे त्याची एक लिस्ट बनवा. a same copy of list and said panchnama, this both copies should be provided to the accused as well as to the panchas, means पंच witness. जे काही पंचनामा करता वेळेस तुम्ही 51चा पंचनामा करता वेळेस 2 पंच बोलावले होते, 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस बोलावले होते, त्यांना सुद्धा त्याच्या कॉप्या द्या की तुमच्या समोर आम्ही या गोष्टी या माणसाकडून हस्तगत केल्या आहेत. आणि कशासाठी? if they have got the notice, they have got some information that the particular person who is coming from Aurangabad to Usmanabad, whenever he will reach to the Usmanabad bus stand, he having some particular consignments with him and he is going to hand over it to someone else. Who is that other person? We don't know, but that particular person having something and he is traveling from so and so route. Police raided, police directly went on at the bus stand of Usmanabad and they have arrested the person. At that time this section comes to an roll. त्यावेळेस या सेक्शनचं काम पडते की आम्ही आता तुला अरेस्ट केले 55-50 प्रमाणे त्याला माहिती द्या आम्ही तुला का अरेस्ट करत आहोत, आणि 51 प्रमाणे लगेच त्याला हे सुद्धा सांगा की आम्हाला तुझी झडती घ्यायची आहे. बिफोर टेकिंग एनी काइंड्स ऑफ सर्च ऑफ अक्यूज्ड पर्सन, पोलीस ऑथॉरिटी शुड इन्फॉर्म हिम. त्याला माहिती देणं गरजेचं आहे. At same time, police has to present 2 independent witnesses. 2 independent witnesses पंच म्हणून तिथे हजर असणं सुद्धा गरजेचं आहे, किंवा हजर करा आजूबाजूचे 2 लोक बोलावून, असं सुद्धा करू शकता. Section 51 says that before searching to the accused person, police also gives him one offer, and that offer is that before searching you can search to the police authority also. म्हणजे आरोपीला सांगा की आम्ही तुझी सर्च घेणार आहोत. तुझी सर्च घेण्याच्या पूर्वी सेक्शन 51 मध्ये जे प्रोव्हिजन आहे त्याच्यामध्ये तुला सुद्धा आम्ही ऑफर देते की तुला आमची जर सर्च घ्यायची असेल तर तू घेऊ शकतोस. आमच्याकडे असं काही नाही गोष्ट की जे आमच्याकडे राहिला आणि आम्ही तुझ्याकडे मिळाली किंवा तू बाळगून आहेस, तुझ्याकडे बाळगलेली होती म्हणून आम्ही हस्तगत केली असं दाखवणार नाही. such kinds of offer should be given, but actually it's not happen. Many times this practically it's not been happen. Only the police, whenever police arrested to the accused person, if he has bringing something, if he has having something in his possession which is a offensive material, which is objectionable material, it may be recovered from it before 2 panchas, 2 independent witnesses. Sometimes no independent witnesses was there because चांगला माणूस कधीही कोणाचाही साक्षीदार किंवा अशा पोलीसच्या कामामध्ये पोलिसांच्या याच्यामध्ये येत नाही जनरली. म्हणून ते काय करतात, स्वतःच 2 पंच पहिल्यापासूनच घेऊन येतात आणि त्या पंचासमोर जे काही पंचासमक्ष पंचनामा होतो त्याच्यामध्ये लिस्ट बनवला जाते. एक आरोपीला देतात आणि पंचांना सुद्धा देऊ शकतात ते, पण जनरली पंच घेत नाहीत. हे काम कोणाचं आहे? पोलिसांचं आहे. अनदर वन थिंग इज दॅट इफ द पोलीस
is there and they want to arrest the accused person, it may be without warrant or with warrant. सेक्शन 51 दोघांनाही लागू आहे. वॉरंट इश्यू केलेला असेल किंवा विदाउट वॉरंट सुद्धा तुम्ही त्याला पकडायला गेले तर 51 नुसार त्याचा पंचनामा करा. त्याच्याकडून मिळालेल्या पूर्ण हस्तगत केलेल्या वस्तू एका लिस्टमध्ये बनवा आणि त्याची एक यादी बनवा. ती यादी एक त्याला द्या आणि पंचांना द्या आणि तुमच्याकडे सुद्धा ठेवा. इट्स अ ड्युटी ऑफ दी पोलीस अथॉरिटी. सेक्शन 52 सेज दॅट. आता 50 प्रमाणे आपण त्याला पकडायला गेलो होतो, त्याला माहिती दिली आम्ही तुला का अटक करत आहोत. 51 मध्ये आपण त्याला अटक केल्यानंतर त्याचा पंचनामा केला. अटक पंचनामा म्हणतो आपण त्याला. अटक पंचनामा झाल्यानंतर सेक्शन 52 सांगते की इफ ॲट द टाइम ऑफ सर्चिंग टू द अक्यूज पर्सन अंडर सेक्शन 51 इफ समथिंग इज ऑफेन्सिव्ह वेपन्स और समथिंग a weapons has been recovered from him and that has been seized by the police authority. मग सेक्शन 52 सांगते की सीजर ऑफ ऑफेन्सिव्ह वेपन्स, त्याच्याकडून काही चाकू व्हॉट एव्हर मे बी द वेपन्स विच इज प्रोहिबिटेड ॲज पर द इंडियन आर्म्स ॲक्ट. इंडियन आर्म्स ॲक्ट प्रमाणे त्याला प्रोहिबिट केलेला आहे, रेस्ट्रिक्ट केलेला आहे. असंच जर तो स्वतःकडे बाळगून असेल आणि ते त्याच्याकडून रिकवर झालं, चाकू असेल, गुप्ती असेल, तलवार असेल, व्हॉट एव्हर मे बी, पिस्तूल or it may be a revolver or it may be a machine gun also, whatever may be, then that should be seized as per section 52. 52 प्रमाणे त्याचा पंचनामा करा, त्याला त्याच्याकडून ते ऑफेन्सिव्ह वेपन रिकवर करा आणि विदाउट एनी डिले ऑल दिस ऑफेन्सिव्ह वेपन्स हॅज टू बी प्रोड्यूस बिफोर द कन्सर्न मॅजिस्ट्रेट. हे सेक्शन 52 सांगते. सेक्शन 51च्या पंचनाम्यामध्ये जर तुम्हाला काही मिळालं आणि ती मिळालेली वस्तू जर ऑफेन्सिव्ह वेपन्स असेल तर सेक्शन 52 सांगते की ती वस्तू लवकरात लवकर त्याच्याकडून रिकवर करा, सीज करा आणि त्याला सीज केल्यानंतर त्याची जे काही लिस्ट असेल तो पंचनामा झाल्यानंतर त्याला लवकरात लवकर मॅजिस्ट्रेट समोर प्रोड्यूस करा. कशाला? त्या मुद्देमालाला प्लस त्या आरोपीला सुद्धा. देर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिले. इट इज गिवन अंडर सेक्शन 52. सेक्शन 53. Another one section is, next section is section 53. It's about the medical examination of the accused person by the police officer. आता 50 प्रमाणे माहिती दिली, 51 मध्ये अरेस्ट पंचनामा केला, 53 मध्ये त्याच्याकडून ऑफेन्सिव्ह वेपन्स रिकवर्ड केले, 52 मध्ये ऑफेन्सिव्ह वेपन रिकवर्ड केले. सेक्शन 53 मध्ये आलो. सेक्शन 53 सांगते की पोलिसांनी त्याचं मेडिकल एक्झामिनेशन करणं गरजेचं आहे. कोणाचं? आरोपीचं. जर त्याला तुम्ही पकडलं तर त्याचं मेडिकल एक्झामिनेशन करा. इफ ही हॅज कमिटेड एनी सच काइंड्स ऑफ ऑफेन्स विच इज अ व्हेरी ग्रीवियस इन नेचर, very serious in nature, then whether at the time of committing that particular offense or after committing of that particular offense, whether his mental condition is good, whether he is fit to understand the consequences or not, it has to be verified through medical examination. किंवा त्याला काही आजार आहे का? काही काही लोक ड्युअल पर्सनॅलिटी मध्ये राहतात, त्याला बायपोलर आपण म्हणतो, त्याला बायपोलर डिसीज किंवा बायपोलर फॉल्ट और बायपोलर वन काइंड्स ऑफ such a disease which is shown, which seems that or which shown that the person is very nice, very good, but he is not such a fit person, or he may be come under some pressure. ते बायपोलर डिसीज म्हणतात त्याला. कधी कधी माणूस दिसायला समाजासमोर खूपच चांगला असतो, पण त्याला एकांतामध्ये घेऊन गेलं तर त्याला भीती वाटते, त्याला जास्त गर्दीमध्ये घेऊन आलो त्याला भीती वाटते, किंवा जंगलात घेऊन गेलं तर जोर जोरानं ओरडतो. असे बायपोलर जे काही फॉल्ट असतात किंवा डिसीज असतात किंवा जे काही कारण असतात, अशा लोकांचं काही सांगता येत नाही कधी काय करतील. मग अशा लोकांनी जर एखादा ऑफेन्स केला असेल किंवा ऑफेन्स केलेला माणूस जर असल्या प्रकारचा असेल तर त्याचं मेडिकल एक्झामिनेशन करून घेणं गरजेचं आहे. सेक्शन 53 मध्ये इट इज नेसेसरी. इफ ही हॅज डन if he has committed a rape or there are more of accused who have committed the gang rape, then it is very much necessary on first basis their medical examination has to be done by whom? By the police authority without any delay. Whether they had committed this offense under some intoxication, whether they had taken or administered some drugs into their veins by way of injection or by any other way, all these things has to be find out, without which we cannot say that whether he was the fit. Because if you had not gone for the medical examination as per section 53, and suddenly at the time of trial that particular accused person take the defense that I was mentally unfit at the time of committing offense, मग अशा वेळेस कोर्ट म्हणेल चला 53 आम्हाला मेडिकल एक्झामिनेशन दाखवा. साहेब आम्ही केलंच नाही. काऊन नाही? आम्हाला वाटलं हा चांगला माणूस आहे, कशाला गरज पडेल? नाही.
तो कसा आहे काय ती वेगळी गोष्ट, त्याचं मेडिकल एक्झामिनेशन करून घेणं गरजेचं आहे. कधी कधी माणसाला हार्टचा प्रॉब्लेम असतो, ओल्ड एज असेल त्याला हार्टचा प्रॉब्लेम आहे, किंवा एखादा आरोपी आहे ज्याला बीपीचा प्रॉब्लेम आहे, जास्त बघून त्याला एकदम टेन्शन येते, त्याचं ब्रेन हॅमरेज होऊ शकते. या सर्व गोष्टी तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे. त्याला दररोज काय लागत असेल का? आणि आजकाल तर मेडिकल एक्झामिनेशन कंपल्सरीच करावं लागतंय का? कोरोना, COVID-19, whether he is suffering from that or not. Then first of all, get his antigen test. Then only we will bring him to the another place. Otherwise, not at all. He will send to the आयसोलेशन सेंटर. असंही होऊ शकते. आजकाल तरी पण तर सर्वात जास्त वापरले जाते पोलिसांकडून मेडिकल एक्झामिनेशन. बाकीचं नको, पहिले कोरोना टेस्ट करून घ्या, नंतर बघू आपण काय करायचं काय नाही त्याला. Next section says that, or next provision says that, sometimes there are more injuries on the body of the victim. If it is a case of rape, there are injury on his neck, on her neck, on her body part, or some sort of nails signs are there, some nail signs on the back side of the accused also there, some nails signs on his face also there. So this indicating something different than natural process, which is differently looks or give some doubt or create some doubt in the minds of the police authority. Then at such time, that particular scars on his face or particular injury on his face, it has to be verified. हे कशामुळे घडलंय? नखामुळे घडलं असेल तर ते नखा, मग त्या व्हिक्टिमच्या नखामध्ये काही असं आहे का, काही रक्त आहे का जे या आरोपीचंच आहे, हे फाइंड आउट करण्यासाठी सुद्धा मेडिकल एक्झामिनेशन केलं जाते. हा आरोपी जो आहे हा पर्टिक्युलरली तोच आहे का जो हा स्वतः क्लेम करताय माझं नाव हे आहे, आणि कधी कधी तो नसतो आणि दुसराच माणूस असतो आणि तो नाव कोणाचं तरी सांगतोय. असेही काही काही डिफरन्सेस येतात. कधी कधी डीएनए टेस्टसाठी, फॉर द पर्पज ऑफ डीएनए टेस्ट, हिज हेअर्स, हिज नेल्स, or sometimes of his sample of fingerprints, all these things can be get from him under medical examination. 53 मध्ये हे घेणं गरजेचं आहे. कशासाठी? कारण तो गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी. प्रोसिक्युशनचं हे काम आहे की उद्या चालून जर एखादा केस असेल, फॉर एक्झाम्पल रेप केस इज देअर, then this kinds of DNA test or any such kinds of test, if they want to done or they want to do, then they can done from all these things. त्यांना करता येईल आणि हे प्रूव्ह करू शकतो आपण प्रोसिक्युशनच्या द्वारे. तर ह्या गोष्टीसाठी मेडिकल एक्झामिनेशन हे कंपल्सरी आहे. इट इज नेसेसरी. अनदर वन थिंग इज सेड दॅट अंडर दिस प्रोव्हिजन, आर्टिकल 39A इज देअर. 39A आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनचं काय सांगते की व्हेन एव्हर देर इज ए accused person and if he cannot bear the fees of the advocate, he cannot appoint any advocates because he don't have such a kinds of a money which can be given to the advocate as a fees. So at such a time legal aid should be provided to whom? To the accused. आता जर त्याला लीगल एड प्रोव्हाइड करायची असेल तर तो त्याचा काय झाला, आता हे फंडामेंटल राईट तर नाही पण हे कॉन्स्टिट्युशनल राईट आहे 39A मध्ये, आणि इट्स अ डिरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. म्हणजे स्टेट गव्हर्नमेंटनं त्याला त्याचा वकील नेमणूक करून द्यावा. आणि हे करता वेळेस ही गोष्ट सुद्धा लक्षात इथं का सांगतोय मी, कारण काही काही वकील जेव्हा आरोपीला माहिती मिळते की मी असा गुन्हा केलाय किंवा माझ्या विरुद्ध असा आरोप आहे आणि मला त्याच्यामध्ये अरेस्ट करत आहेत पोलीसवाले, सेक्शन 50 मध्ये हे सुद्धा आहे की, किंवा त्याच्यानंतरच्या सेक्शन मध्ये हे सुद्धा आहे की वन ऑपॉर्च्युनिटी शुड बी गिवन टू हिम टू कॉल हिज ॲडव्होकेट और ही मे अपॉइंट हिज ओन ॲडव्होकेट ॲज पर हिज ओन चॉईस. तो करू शकतो. मग अशा वेळी जर नसेल तर मग लिगल एड द्या त्याला. सरकारमार्फत एक वकील नेमणूक करा आणि त्या माणसानं, त्या वकिलानं त्याची केस चालवावी. जसं अजमल कसाबला दिलं होतं, बिकॉज नो वन वॉज रेडी टू कंटेस्ट हिज केस. देन सम पीपल्स means court itself asked to the pupils or advocates, if anyone want to become his advocates, they may apply to the courts and we will give them permission to act as an advocates of accused person. means defense lawyer कोर्टाने नेमणूक करून दिला होता. कोर्टाने अर्ज मागून घेतले आणि नंतर नेमणूक करून दिली. का? नो वन शुड बी अनहर्ड, means everyone should be heard, both the parties should be heard, audio alterum partem, both the parties should be heard at the time of गिव्हिंग एनी काइंड्स ऑफ ऑर्डर जजमेंट. त्यालाच म्हणतो आपण प्रिन्सिपल ऑफ नॅचरल जस्टिस. एकाच ऐकलं दुसऱ्याचं ऐकलं नाही आणि निर्णय देऊन टाकला तर ते बरोबर होणार नाही. फॉर दॅट पर्पज ओनली
This choice is been given. Another one condition is that at the time of doing a medical examination of the accused person, a registered medical practitioner should be there or civil surgeon. CS असावे किंवा ते जर नसतील तर त्यांच्या गैरहजेरीमध्ये ए मेडिकल रजिस्टर प्रॅक्टिशनर असणं गरजेचं आहे तिथं. कशासाठी बरं हे याच्यासाठी की जर मेडिकल रजिस्टर प्रॅक्टिशनर तो नाहीच, एक वैदूबाबा आहेत, वैद्य आहेत गावातले, आणि त्यांच्याकडून तुम्ही मेडिकल टेस्ट करून घेता कशामध्ये, सेक्शन 53 प्रमाणे अलाउड आहे? नॉट ॲट ऑल, इट्स नॉट अलाउड. दॅट्स वाय ए मेडिकल रजिस्टर प्रॅक्टिशनर कोणाला म्हणता येईल? द पर्सन हु इज ए डॉक्टर or who is a medical graduate and having registered himself with MCI. मेडिकल रजिस्टर्ड प्रॅक्टिशनर कोणाला म्हणायचं कायदा ते त्याच्या बाबतीत सुद्धा सांगते की ज्यानं स्वतः त्याच्याकडे मेडिकलची डिग्री आहे, डॉक्टरची डिग्री आहे आणि तो स्वतःला रजिस्ट्रेशन त्यानं स्वतःचं करून घेतलेलं आहे, स्वतःला रजिस्टर्ड केलेलं आहे. कुठे? MCI, मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडियाकडे. देन ओनली ही विल बी कन्सिडर ॲज मेडिकल रजिस्टर्ड प्रॅक्टिशनर. आणि जनरल आपल्याकडे टेंडन्सी आहे की मेडिकल रजिस्टर्ड प्रॅक्टिशनर म्हणजे MBBS वालेच असतात, BHMS हे यांना काहीच. नो, नॉट ॲट ऑल. एव्हरी medical degree which has been recognized by MCI can be considered as medical registered practitioner. तो medical registered practitionerच आहे. आम्ही नाही, आम्ही फक्त MBBS कडूनच करून घेऊ टेस्ट, दुसऱ्याकडून नाही करून घेऊ शकता, नो प्रॉब्लेम. Another one thing is that after completing all these things, one thing has to be mentioned in that report, that is medical report. त्याला म्हणतो आपण मेडिको लीगल केस पेपर. इन शॉर्ट फॉर्म मध्ये त्याला म्हणतात MLC पेपर. त्याचा लॉंग फॉर्म काय आहे? मेडिको लीगल केस पेपर. हे MLC पेपर जेव्हा तयार होतात त्या MLC पेपर मध्ये हिस्ट्री ऑफ द अक्युज्ड शुड बी मेन्शन बाय द मेडिकल रजिस्टर्ड प्रॅक्टिशनर. डॉक्टरने त्याच्यात मेन्शन करावं हा कुठलचा आहे, काय, याला बोलता येते की नाही, चांगले उत्तर देतो की नाही. सच काइंड्स ऑफ एक्सप्लेनेशन शुड बी देअर. Commencement of the medical examination and end of examination. Commencement till end of medical examination, all the things has to be mentioned by whom? By the doctor. From the time of commencement medical examination till the end of medical examination, whatever may be report has been made, it should be clear. Every para, everything has to be mentioned in that particular medical examination about the accused person by the doctor. It is compulsory. MLC पेपर मध्ये इतकी माहिती असणं गरजेचं आहे. फक्त जाणं, त्याला घेणं आणि त्याला काहीतरी क्रोसिन गोळ्या देणं पाठवणं असं मेडिकल असायला नसायला पाहिजे, असं अपेक्षित नाही आहे कायद्याप्रमाणे. कायदा सांगतो की असलं मेडिकल काहीच कामाचं नाही. देन देर शुड बी ए पर्टिक्युलर फॉर्मॅट. म्हणून ते MLC पेपरचा एक पर्टिक्युलर फॉर्मॅट असतो. जर कधी बघितला एखाद्या चार्जशीट मध्ये असेल तर बघा, तुमच्याकडे असेल तर, किंवा कोणाकडून मागून बघा. ते MLC पेपरचा एक फॉर्मॅट असतो, त्याच्यामध्ये पूर्ण दिलेलं असते. कधी कधी तर हे सुद्धा असते, म्हणजे इतकं डिटेलमध्ये मेडिकल रिपोर्ट असते की आरोपी जेव्हा आला त्याचे हात चेक केले, त्याचे तळहात चेक केले, त्याचे बोट चेक केले, पायाचे बोट चेक केले, सर्व शाबूत आहेत, दोन्ही डोळे शाबूत आहेत, कानात ऐकून येते, सर्व दात शाबूत आहेत. हे कशासाठी? कंटेस्टिंग मॅटर असतात, कधी कधी काही ॲलिगेशन सुद्धा असतात, म्हणून हे पूर्ण काही मेन्शन असते त्या मेडिकल रिपोर्ट्स मध्ये. अनदर वन थिंग इज दॅट सेक्शन 54 इज देअर, which is saying that medical examination at the request of accused person. 53 प्रमाणे पोलीसवाले त्याचं मेडिकल करतील आणि 53 प्रमाणे जर नाही केलं तर 54 मध्ये आरोपीला अधिकार दिलेला आहे की तू रिक्वेस्ट करू शकतो अर्जाद्वारे की माझे मेडिकल करून घ्या, मला बरं वाटत नाहीये, मला मळमळ होते, मला कसं तरी वाटतंय, माझा जीव असा एकदम हैराण झालाय, परेशान झालाय. अरे अरेस्ट झालास ना तू, हैराण परेशान तर होणारच, त्याच्यात काय नवीन आहे? असं त्याच्यात काय नवीन नाही. पण तरी सुद्धा त्याला एक अर्ज करण्याचा अधिकार दिला आहे सेक्शन 54 मध्ये की इट्स राइट्स ऑफ अक्यूज दॅट ही मे मेक एन ऍप्लिकेशन फॉर हिज ओन मेडिकल एक्झामिनेशन. म्हणजे त्याच्या विनंतीवरून त्याचं मेडिकल एक्झामिनेशन करून घ्या असं सेक्शन 54 सांगते, 54 सांगते. सेक्शन 58 इज देअर. सेक्शन 58 इज सेज दॅट ऑल द मेडिकल एक्झामिनेशन, ऑल द रिपोर्ट्स ऑफ अरेस्ट, इट मे बी 51, 53, 54 or 54 till 54, all the reports with FIR 154 should have to be sent to the district magistrate. कलेक्टर साहेबाला याची पूर्ण माहिती असणं गरजेचं आहे, त्यांना एक रिपोर्ट पाठवावं लागते. हे सेक्शन 58 सांगते. 58 मध्ये प्रोसिजर आहे, जितके काही अटक पंचनामे बनवले
जितके काही पोलिसांनी अरेस्ट केले, जितके काही त्यांनी त्यांचे मेडिकल एक्झामिनेशन केले, these all reports should have to be sent to whom? All these reports of police station to the DM, district magistrate म्हणजेच कलेक्टर, and if he is not available then sub divisional magistrate SDM यांना सुद्धा तुम्ही पाठवू शकता तालुका लेवलला किंवा एखाद्या जागी SDM साहेब असतील तर त्यांना सुद्धा ही माहिती देणं गरजेचं आहे. का? बिकॉज आफ्टर ऑल दे आर दी ओरिजिनल अकाउंटेबल पर्सन टू द गव्हर्नमेंट. थ्रू देम ओनली द गव्हर्नमेंट मे मेक एन इन्क्वायरी. कधी गव्हर्नमेंट जेव्हा सोर्सेस कलेक्ट करते एकाच साईडनं नाही, दोन्ही साईडनं, म्हणजे क्रॉस व्हेरीफाय करता येते वेदर ही इज करेक्ट ऑर नॉट, whether what the report is been sent by the police authority or the superintendent of police to the home ministry, whether it is correct or not, then same report has to be called from whom? From the revenue authority, that is sub-divisional magistrate or district magistrate, collector साहेबाकडून. मग त्यांचं ते काही तफावत येणं गरजेचं नाही, मॅच होणं गरजेचं आहे. म्हणून प्रॉपर रिपोर्ट पाठवणं हे पोलिसांचं काम आहे. कोणाला? डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटला. अनदर वन थिंग इज दॅट सेक्शन 54A इज देअर. 54A आहे एक सेक्शन, हे अमेंडेड प्रोव्हिजन आहे. हे आणलेली आहे कशासाठी? सगळं जेव्हा होते ना, हे पंचनामा होतो, त्याचं मेडिकल एक्झामिनेशन होते पोलिसांकडून स्वतःकडून, जेव्हा येतो तो पोलिसांच्या ताब्यामध्ये जेव्हा असतो, जेव्हा पोलीस स्टेशनला आला किंवा त्याला जेलमध्ये पाठवण्यात आला असेल, त्याच्यानंतर एक गोष्ट बाकी असते आणि ती काय आहे? व्हेनेवर ही इज इन पोलीस कस्टडी और ही इज सेंट टू द मॅजिस्ट्रेट कस्टडी, at such time there is section 54A comes to play. What is that role? Section 54 is about the identification parade. आता सेक्शन 54A काय सांगतो की हे सर्व झाल्यावर आरोपीची ओळख परेड करा, त्याला घेऊन या समोर, त्याची ओळख परेड करून घ्या. आणि सेम प्रोव्हिजन इज प्रोव्हाइडेड अंडर सेक्शन 9 ऑफ एव्हिडन्स ऍक्ट. हीच प्रोव्हिजन तिकडे सेक्शन 9 एव्हिडन्स ऍक्ट मध्ये दिलेली आहे. कशाची? TI परेड त्याला म्हणतात तिथे, टेस्ट आयडेंटिफिकेशन परेड ऑफ अॅक्युज्ड. TI परेड, टेस्ट आयडेंटिफिकेशन परेड ऑफ अॅक्युज्ड, सेक्शन 9. हे करून घेणं गरजेचं आहे का? कशाला करावं लागते? आम्ही आहोत, सगळ्यांनाच माहीत झालं ना, आता कोणाला दाखवता आम्हाला? असलं काही आरोपी म्हणू शकत नाही. जर असा आरोपी म्हणत असेल तर चुकीचं आहे. मग याचा अर्थ काय? जेव्हा कधीही आरोपी अरेस्ट झाला तर तोच आरोपी तो आहे का ज्यानं हा गुन्हा केलेला आहे, की चुकीच्या माणसाला आम्ही अरेस्ट केली, त्याचं खातर जमा करणे, कन्फर्मेशन घेणे आणि व्हिक्टिम, तक्रारदार आणि आरोपी यांचं कन्फ्रंटेशन करणे, म्हणजे समोरासमोर यांची बैठक करणे, समोरासमोर यांना बसवणे आणि ओळखणे की हाच तो आहे ज्यानं आरोपी आहे, ज्याच्या विरुद्ध आम्ही आरोप केलेला आहे की यानं असा असा गुन्हा केलेला आहे. हे करणं गरजेचं आहे आयडेंटिफिकेशन परेड. आणि TI परेडला जास्त वेळ घेणं चुकीचं असते, कारण आपली दिवसांदिवस जितका वेळ निघून जाईल तितकी आपली मेमरी कमी होत जाते. इट्स अ नॅचरल प्रोसेस. काय याच्यात वैशिष्ट्य नाही. आपण रोबोट थोडी आहे, एकदा फिट केलं, एकदा स्कॅन केलं सगळं डोक्यातच राहील. नॉट ॲट ऑल. दिवसभरात आम्हाला 1000 मेसेज येतात व्हॉट्सअपवर, ते वाचावं लागतात, व्हिडिओ बघावं लागतात. संध्याकाळी टिकटॉक तर बंद झाला, आता स्नॅक व्हिडिओ आहेत, वेगवेगळे व्हिडिओ आहेत, त्याच्यावर आमचे व्हिडिओ टाकावं लागतात, मित्रांशी गप्पा मारावं लागतात. कधी कधी ऑनलाईन लेक्चरच्या बाबतीत सुद्धा आम्ही बोलतो, ते वेगळी गोष्ट आहे, अपवादात्मक आहे, पण कधी कधीच बोलतो, जास्त बोलत नाही आम्ही, असं सुद्धा होऊ शकते. मग अशा वेळेस काय होते की जुनं जे काही मेमरीमध्ये ते निघून जाईलच ना, कारण ऑब्विसली स्टोरेज आपलं इतकं अपडेटेड नाही आहे की सगळ्याच गोष्टी बसून ठेवल्या एकदम नाही. म्हणून फेडिंग ऑफ मेमरी शुड नॉट बी देअर. फॉर दॅट पर्पज TI परेड शुड बी क्विकली हेल्ड बाय दी पोलीस ऑथॉरिटी. आता TI परेडचं खूप मोठी कहाणी आहे. TI परेडला खूप मोठं एक बॅकग्राऊंड आहे, सराउंडिंग आहे की TI परेड कधीही घेता येत नाही. इफ यू वॉन्ट टू टेक ए TI परेड, त्याचं तुम्हाला आयडेंटिफिकेशन परेड घ्यायचं असेल किंवा टेस्ट ऑफ आयडेंटिफिकेशन परेड घ्यायचा असेल तर तो आरोपी PCR मध्ये नसावा, त्याला MCR मध्ये पाठवण्यात यावं, त्याला मॅजिस्ट्रेट कस्टडी रिमांडमध्ये MCR मध्ये पाठवण्यात यावं. जर तो PCR मध्ये असेल तर मॅजिस्ट्रेट साहेबांनी लगेच त्याला PCR मध्ये पाठवावं, MCR मध्ये पाठवावं. MCR मध्ये गेल्यानंतर त्याला 2-3 दिवस वेळ द्यावा. आफ्टर सेंडिंग हिम इन MCR, मॅजिस्ट्रेट कस्टडी रिमांड मध्ये पाठवल्यानंतर त्याला 3-4 दिवसचा वेळ द्या विचार करण्यासाठी. कधी कधी काय असते, त्याला शांत बसण्यासाठी बरं का. असं पण कधी कधी काय असतं की आरोपीला वेळ देण्यात येत नाही, लगेच त्याला घेऊन येतात आणि तो स्वतःच परेशान असतो. असं सुद्धा करू नका. का? त्याला MCR मध्ये पाठवल्यानंतर 1-2 दिवस राहू द्या, नंतर मग त्या व्हिक्टिमला बोलावून घ्या आणि त्याची ओळख परेड करून घ्या तिथे त्याला बसवून. अजून एक गोष्ट त्याच्यामध्ये आहे, ओळख परेड करता वेळेस व्हिक्टिमला किंवा त्या ओळखणाऱ्याला, ज्याला तुम्ही आणलंय बाहेरून, त्याला फोटो वगैरे काही दाखवू नका. असं होत नाही, जनरली फोटो पहिल्यापासूनच दाखवून ठेवतात
आणि हे सुद्धा सांगतात की लाईन मध्ये कोणत्या नंबरला तो उभा आहे हे सुद्धा त्याला माहिती असते. म्हणून तो चालत चालत जातो किंवा लेडी असेल तर चालत जाते आणि लगेच तिथं थांबते. पिक्चर स्टाईल ये वो लो इसको बाहेर, असं व्हायला नको. म्हणून अजून एक प्रोसिजर आहे, कंडिशन आहे की व्हेनेवर देर इज अ TI परेड, ए सेम बॉडी स्ट्रक्चर्स पीपल्स शुड हॅव टू बी देअर. एकच माणूस उभा नाही करायचा तिथे ज्याला ओळखायचं आपल्याला, त्याच्यासारखे अजून 10 लोक बोलावून घ्या, तसेच दिसणारे, शरीर बांधा त्यांचा तसाच राहायला पाहिजेत. एक जाडा, एकच लगेच असा आरोपी, लगेच मध्यम, नो नॉट ॲट ऑल. एक टाईपचे सगळे लोक बोलावून घ्या. जसं एक्सप्लेन केलेलं आहे FIR मध्ये त्याच्या बाबतीत, आरोपीच्या बाबतीत, तसले सगळे लोक बोलावून घ्या. आरोपी तर असतातच तसे, नसेल तर बाहेरून सुद्धा तुम्ही बोलावू शकता, पण जनरली आरोपी मधूनच काढतात, उभे करू शकतात. उभे केल्यावर त्यांनी ओळखायचं. आता कोणी ओळखायचं? त्या बाहेरच्या आलेल्या माणसानं की याच्यातला कोणता आहे तो. आणि त्याला कुठेही रॅन्डमली उभं करा, असं नाही की पहिल्या नंबरलाच किंवा शेवटी किंवा मध्येच, नॉट ॲट ऑल, असंही सुद्धा करू नका. या सर्व गोष्टी बारकाईने कधी बघितल्या जातात? जेव्हा आपण क्रॉस एक्झामिनेशन घेतो ट्रायलच्या वेळेस, तेव्हा ह्या सगळ्या गोष्टी बघितल्या जातात की हे सगळं काही यांनी केलं का, कोण पोलिसांनी नाही केलं असेल तर इट्स अ व्हायोलेशन ऑफ TI परेड, टेस्ट आयडेंटिफिकेशन परेडच्या रूलचं, मॅन्युअलचं हे व्हायोलेशन आहे असं आपण डिक्लेअर करू शकतो. किंवा हे प्री प्लान आहे, आम्हाला जाणून बुजून फसवण्यात येत आहे, आम्हाला तिथंच उभं केलं आणि त्या लेडीजनं किंवा त्या माणसानं आल्याबरोबर आम्हालाच का ओळखलं, असं होऊ शकते. म्हणून ह्या गोष्टी कधीही थोड्याशा त्याचप्रमाणे करावं जसं कायदा सांगतोय, तर पुढे चालून परेशानी सुद्धा येत नाही, पुढे चालून ट्रायलमध्ये सुद्धा काही प्रॉब्लेम येत नाही. त्याला म्हणतो आपण TI परेड. आता हे सर्व गोष्टी झाल्या अरेस्टच्या बाबतीत, आयडेंटिफिकेशन परेडच्या बाबतीत, मेडिकल एक्झामिनेशनच्या बाबतीत आणि रिपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटच्या बाबतीत. In next lecture, we will discuss about the consequences of non-compliance the procedure of arrest. Non-compliance of the procedure of arrest. जर अरेस्ट करता वेळेस आरोपीची जे काही प्रोसिजर आहे त्याला अरेस्ट करता वेळेस, ते जर तुम्ही कंप्लाय नाही केलं, तुम्ही त्याला फॉलो नाही केली प्रोसिजर, सेक्शन 50, 51, 53, 54, 58, 54A, हे सर्व जर तुम्ही फॉलो करत नसाल तर हे काय, ग्रॉस नेग्लिजन्स आहे तुमच्या बाजूनं. आणि याला अशा गोष्टीवर, अशा केसेसवर, अशा इन्व्हेस्टिगेशनवर कधीही अर्थक चिन्ह येऊ शकतो, प्रश्न उभा राहू शकतो, तुमच्या क्रेडिबिलिटीवर प्रश्न उभा राहू शकतो. तुमच्या जे काही तुम्ही कॉन्ट्रीब्युशन करता, तुम्ही कॉन्ट्रीब्यूट करताय, जे काही तुमचं टोटली हे आहे, एक योगदान आहे, त्या गोष्टीसाठी तुमच्यावर डाऊट होऊ शकते. व्हॉटएव्हर मे बी द कमिटमेंट फ्रॉम द साइड ऑफ पोलीस अथॉरिटी at the time of investigation, it may be come under the question mark during trial. म्हणून प्रोसिजर कधीही सोडून काही कामं करायचे नाहीत असं कायदा सुद्धा सांगतो.